آیا کریمہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ دو گہرے دوست قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دو گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، مگر متقین۔ شان نزول یہ ہے کہ آج ہم دوستیاں تعلقات جو قائم کرتے ہیں، بالخصوص جو دور حاضر کی دوستی اور تعلق ہے وہ مفادات پر تقریباً ہے۔ بہت کم تعلق ایسا ہے جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ ایسا تعلق بہت کم رہ گیا ہے، جبکہ یہ معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نام و نمود کی جو ایک خواہش ہے نا، اس کا شکار ہے۔ تو ہماری دوستیاں، ہمارے تعلق مفاد پرستی پر مبنی ہیں۔ تو اللہ کا پاک کلام اور اس کا آیا کریمہ کا شان نزول ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو دنیا کی غرض سے جو غلط دوستیاں جس کا مقصد محض دنیا ہے، وہ دوستی اچھی نہیں ہے۔ جو متقین ہیں، جن کا جینا اور مرنا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ دونوں جب اس دنیا سے چل بستے ہیں، اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک برے دوست کو دوست کے ساتھ ملایا جائے گا۔ ایک دوست انتقال کر جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا دوست کیسا تھا؟ تو وہ عرض کرتا ہے، مولا میرا دوست بہت غلط تھا، وہ تیری نافرمانی سکھاتا تھا، وہ تیرے رسول کی نافرمانی سکھاتا تھا، مجھے کفر کی دعوت دیتا تھا، اچھائی سے نیکی سے روکتا تھا، اور آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ہمیں کفر میں ہی لے جانا چاہتا تھا، لہذا ہم بھی اس کے ساتھ برابر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا انتظار کر۔ جب اس کا دوسرا دوست انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جب دونوں اکٹھے ہو جائیں گے یا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ چنانچہ جو برا دوست ہوتا ہے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، جیسی اس کی دنیا میں دوستی گزری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تیرا برا رفیق، یہ تیرا برا دوست، اسے پکڑ اور جہنم میں داخل ہو جا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین۔ پھر جب ایک اچھا دوست اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ عرض کرتا ہے کہ یہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اے اللہ میرے سونے رب، یہ تیری محبت سکھاتا تھا، یہ تیری محبت کا درس دیتا تھا، اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا تھا، اس کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کی پیروی سکھاتا تھا، اچھائی کی دعوت دیتا تھا، نیکی کی دعوت دیتا تھا، اور تیرے پیارے حبیب کے ذکر میں مگن رہتا تھا، اور مجھے بھی اس کی دعوت دیتا تھا۔ جب یہ دوسرا اس کا دوست دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی تعریف کرو۔
चुनाचे फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त की तारीफ़ करता है, उसे वो कहता है कि ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, ये नेक था, नमाजी था, मौला तेरी बारगाह में झुकने वाला था, तेरे रसूल की मोहब्बत सिखाता था, तेरी फरमा बरदारी सिखाता था, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत व फरमा बरदारी सिखाता था, ये तेरे लिए नाराज़ होता था और तेरे ही लिए राज़ी होता था। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा ऐसा ताल्लुक़ था, इसे हाथ से पकड़ जन्नत में दाखिल हो जा। तो गिरामी क़दर, इससे हमें पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अहले सुन्नत व जमात इस दुनिया में भी कब्र हश्र में भी इंशाअल्लाह मौज में होंगे। चूँकि जब हमें दुख या तकलीफ़, दुनिया का कोई गम पहुँचता है तो फिर हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जिस तक पर अल्लाह पाक राज़ी होता है उसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने की तौफीक अता फरमाता है। लोगों ने ये समझ लिया है फ़क़्त ये मौत के मौके पर कोई मौत हो जाती है, इस तरह का कोई गम आ जाता है, उस वक्त ये पड़ा जाता है। ऐसा नहीं है। हमें दुनिया का कोई भी गम पहुंच जाए, चोरी हो जाए, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कांटा भी चुभ जाए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए कि ये कलिमात अल्लाह और उसके रसूल को बड़े पसंद हैं। इसलिए जब बिगड़े हुए काम उनको संवारना हो तो कसरत के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। तो जब गम मिलता है फिर भी हम उसका जिक्र करते हैं, उसकी रज़ा पर राज़ी होते हैं। जब खुशी मिलती है फिर भी हम हुजूर का मेला सजा लेते हैं, हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल सजा लेते हैं। तो हमारी महफ़िलें, हमारी मजलिसें, हमारी बैठकें अब दुनिया से गए हुए 1 साल गुज़र गया है। सैयद शाह नईम बुखारी और सैयद वसीम और सैयद सईद शाह साहब, इनकी वालदा को, हमारी हमशीरा साहबा को, ये उनकी मोहब्बत में इन्होंने आज की ये खूबसूरत ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा की महफ़िल को सजा लिया है। तो इंशाअल्लाह ये ऐसा ताल्लुक़, ऐसी दोस्तियाँ, ये एक मामूली सी बात जिसको हम समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया से जाने के बाद भी जो हम सब पर हक़ वालिदैन का आयद होता है कि उनके जाने के बाद भी उनको अपनी दुआओं में याद रखा जाए, उनको अपनी मजलिसों में याद रखा जाए, अच्छे मौके पर याद रखा जाए और उनकी कब्र पर जुम्मतुल मुबारक के रोज़ जाकर सूरह यासीन पढ़ी जाए, उनके लिए दुआएं की जाएं, उनकी कब्र पर हाज़िरी दी जाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इनके तो वालिदैन हैं, ये उनके साथ मोहब्बत है, सबके तो वालिदैन नहीं है, मगर उस बंदिए खुदा की मोहब्बत में हम यहाँ बैठकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं। हमारा अक़ीदा और नज़रिया है कि बराह रात इसका सवाब उनको पहुँच रहा है। तो इसी तरह हमारी दोस्ती भी यही है, जब हमारा दोस्त, हमारा बेली कोई भी दुनिया से चला जाता है, अजीज़ व अकारिब से चला जाता है, हम उनके लिए दुआ का अहतमाम करते हैं, इज्तिमाइयत की सूरत में करते हैं, इनफिरादी तौर पर करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें ये ताल्लुक़, ये वास्ता सिखाया है, अल्लाह खिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि यही दोस्ती, यही ताल्लुक़, यही वास्ता हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी फ़ायदा देगा। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है, मालिक लम यज़ल हमने अपने बरगुज़ीदा बांतों से मोहब्बत प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ये निस्बतें कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।